اسی طرح یہ جو کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہیں جو رمضانوں میں منعقد کیے جاتے ہیں، یہ بھی آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتے ہیں۔ مجھے اپنے بچپن کا وہ زمانہ یاد ہے کہ جب ہمارے اسکول کے لڑکے رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتے تھے، جو آوارہ اوباش لڑکے ہوتے تھے نا، وہ بھی مسجد میں آ جاتے تھے تلاوت کرنے کے لیے کہ اب روزہ ہے تو اب کیا کریں بھائی، اب تلاوت کرو۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ ہماری کالونی میں رمضان فیسٹیول ٹورنامنٹ شروع کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ کی یہ نحوست تھی کہ جتنے لڑکے مسجد میں آگے بیٹھتے تھے کہ بھائی روزہ ہے، اب کچھ تو نہیں ہو رہا تو عبادت کرو، تو عبادت کا ایک نور پیدا ہو جاتا تھا، ایک عبادت کی عادت پڑ جاتی تھی، توبہ کی توفیق مل جاتی تھی۔ وہ عبادت ساری رمضان میں چھوٹ گئی ان کی، 2-4 لوگ رہ گئے، باقی سارے کیا کرتے تھے، سارا دن بیٹھ کے ٹورنامنٹ دیکھتے تھے۔ اور وہ ٹورنامنٹ پھر نائٹ بھی چلتے تھے۔ نائٹ چلنے کا یہ نقصان ہوتا تھا کہ رمضان کی جو آخری 10 مقدس راتیں ہیں ان کو بھی لوگ تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے، ورنہ جو سست سے سست لوگ ہیں نا، وہ بھی رمضان کے آخری راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لیتے۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ ٹورنامنٹ ہوتے تھے آخری عشرے میں اور وہ زیادہ زوروں پہ ہوتے تھے، تو پوری رات لڑکے بیٹھ کے باجا منہ میں لے کے بجاتے رہتے تھے، تالیاں پیٹتے رہتے تھے۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا تھا، اور مسجد بالکل ساتھ تھی۔ تو میں سوچتا تھا کہ جب یہ ٹورنامنٹ نہیں تھا، مسجد کتنا آباد تھی۔ جب یہ شیطانی کام شروع کیا ہے تو اب دیکھو کیا ہو گیا۔ فتویٰ تو یہی ہے کہ کرکٹ جائز ہے، کوئی مفتی حرام نہیں کہتا، لیکن کیا یہ چیز جائز ہے، لوگوں کو مسجد سے دور کرنا؟ اور عین اس مہینے میں جس میں عبادت کا زور ہوتا ہے، آپ نے کرکٹ کے میچز لگا دیے اور گیند بلہ قوم کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور چھکے اور چوکوں پہ خوش ہو رہے ہو۔ اللہ قرآن میں اپنی کتنی نعمتیں بیان کر رہا ہے کہ میری طرف آؤ۔ آج ہم نے سورہ نحل پڑھی ہے، اس سورہ نحل میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں بیان ہوئی ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون وأوحى ربك إلى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا تمہارے لیے شہد تیار کرتی ہے۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ، ان چوپایوں کو سوکھی گھاس کھلا کے کیسا چکنا گاڑا دودھ نکالتا ہوں تمہارے لیے۔ یہ اللہ ہمیں جنرل نالج کے لیے یہ باتیں بتا رہے ہیں کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گائے جو ہے وہ چارہ کھا کے دودھ دیتی ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا بھائی؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ تو ہندو کو بھی پتہ ہے جو قرآن نہیں پڑھتا کہ سوکھا چارہ کھاتی ہے اور اس کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے۔ شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے کڑوا، اور کیسا میٹھا شہد بنا کے پیش کرتی ہے۔ فیہ شفاء للناس، لذت بھی ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، مرد اور عورت، اور وجعل لکم من ازواجکم بنینا، پھر ان سے تمہیں اولادیں دی ہیں، اس نے بیٹے دیے ہیں۔ وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا، اور ان بیٹوں سے پھر تمہیں اور مزید اولادیں دی، بڑھاپے میں تم دادا نانا بن جاتے ہو۔ فرماتے ہیں فبالباطل یؤمنون، ان دلائل کو چھوڑ کر تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو بھائی؟ یہ سارے کام جو رب کر رہا ہے تمہارے لیے، ایک نظام بنایا، اس کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ سارا تو اس نے کیا ہے، ان میں کوئی ایسا کام ہے جس میں ہمارا ارادہ ہو اور ہماری قدرت ہو؟ اللہ سب کو اگر ایک جنس کا بنا دیتا تو دنیا میں محبتیں قائم نہ ہوتی، سب مرد ہوتے یا سب عورتیں ہوتی تو نہ ہمیں اولادوں کی نعمت ملتی، نہ وہ محبت ہوتی جو میاں بیوی کے اندر محبت اللہ نے قائم کی ہے۔ اس سارا نظام دنیا کا پھیکا ہو جاتا اور سارا دنیا کا نظام جو ہے کرکرا ہو جاتا، سارا مزہ دنیا کا۔ ایک ایک چیز اللہ نے سورہ نحل میں آج یہ جو ہم نے آج سورت پڑھی اس میں بیان کی۔ فرمایا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو، ما یمسکہن الا اللہ، کیسے ان کا تناسب قائم ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز جو ایجاد ہوا ہے نا، وہ پرندوں کے پروں کو دیکھ کے ایجاد ہوا ہے کہ یہ کیسے اڑتے ہیں۔ ہوا میں بیلنس کو برقرار رکھنا آسان کام نہیں ہے، یہ تو ہزاروں سال کے بعد آج سائنس یہاں تک پہنچی ہے کہ جہاز کو ہوا میں اڑا کے اس کے بیلنس کو قائم کیا جائے، بہت اس میں دماغ لگائے۔ لیکن اللہ نے یہ پرندے، تتلیاں اور بڑے سے بڑے پرندہ اور چھوٹے سے چھوٹا پرندہ، مکھی کو دیکھ لو کیسے کر کے اڑتی ہوئی جا رہی ہوتی،
चिड़ियाओं को देख लो, शाहीन को देख लो, गिद्ध को देख लो। अल्लाह फरमाते हैं कैसे आसमानों में उड़ रहे हैं, इनको बैलेंस कायम रखना और इनके ये तवाजुन ये किसने सिखाया है इनको? जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलाला वजअल लकुम मिनल जिबाली अकनाना वजअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर्रा व सराबील तक़ीकुम बासकुम। घरों की नेमत को अल्लाह ने बयान किया कि घर तुम जिस मटेरियल से बनाते हो ये कहां से आता है तुम्हारे पास। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, इन घरों को तुम्हारे लिए करार का उसने जरिया बनाया। मकान में जाके जब लेटते हो ना तो ये देखो ये सीमेंट बजरी कहां से आई है, सब चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं जिनको जोड़ तोड़ के इंसान घरों को बना लेता है। और फरमाया कि गर्मियों में इन जानवरों के बालों से तुम गर्म कपड़े बनाते हो, लिहाफ में रुई कितनी बड़ी होती है, कंबल कहां से आता है ये सारी वो चीजें हैं जो अल्लाह ने बनाई हैं जिनको जोड़ तोड़ के इंसान ने कंबल बना लिए, जैकेट बना लिए, जूते बना लिए। फरमाया कि तस्तखिफूनहा यौम ज़ानिकुम व यौम इकामतिकुम, ऐसे बिस्तर बनाते हो, ऐसे लिहाफ बना लेते हो अल्लाह की बनाई हुई चीजों से जो हल्की होती हैं, सफर में और इकामत में, क़याम में तुम्हें वो हल्की लगती हैं, उठा के आराम से सफर कर लेते हो। तो पूरी अल्लाह ने नेमतें बयान की हैं, ये इसलिए कि लोग किसकी तरफ मुतवज्जे हों, अल्लाह की तरफ। अभी रमजान का महीना आया था, लोगों के दिल नरम थे, अल्लाह की इबादत करें, तो हुकूमत क्या लगा देती है, टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं। अभी भी सुना है कोई क्रिकेट का कोई शुरू हो गया, वल्लाहु वाला, इंडिया पाकिस्तान के मैच शुरू हो जाएंगे। देखो अब बैठ के सारा दिन बैठ के देखते रहो कि वो डंडा उठा के उधर गेंद फेंक रहा है, वो बॉलिंग करा के उधर विकेटों में मार रहा है। इसमें क्या है, इसमें क्या चीज है, कोई चीज है इसमें? यानी ये कोई ऐसी चीज है कि जिसको देख के खुश हुआ जाए? बताओ इसमें क्या है? यानी एक बंदा गेंद लेकर आता है और उठा के वो एक विकेटों में फेंकने की कोशिश करता है, दूसरा डंडे से उठा के उसको बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक देता है, इससे पूरी कौम पागलों की तरह उछलना शुरू हो जाती है। ये बचकाना हरकत है या नहीं है? मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। यानी ये कोई ऐसी चीज है जिसपे फख्र किया जाए या इतना? बच्चे तो खुश हो तो अच्छा लगता है, बच्चे तो किसी के पीछे दुम लगा के भी बड़े खुश हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, बच्चों के तो बच्चे हैं ना, वो तो बचपन में हम क्या करते थे कि किसी की कमीज में ना कागज में सुराख किया, ठीक है, कागज के दरमियान में सुराख किया, कोई बंदा जा रहा है तो उसका कुर्ता पकड़ के यूं करके वो सुराख में से उसकी कुर्ता निकाला और वो कागज ऊपर चढ़ा दिया। अब वो पीछे क्या है, उसकी दुम। अब हम हंस रहे हैं, हु हा 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 हा, बड़ा मजा आ रहा है। बच्चों पे ये चीजें सूट करती हैं, बचकाना हरकतें, ठीक है, लेकिन जब बचपन खत्म हो जाए तो बचकाना हरकतें भी साथ साथ खत्म हो जानी चाहिए। अब गेंद और बल्ले पे उछल रहे हैं, हाँ वो मार दिया उसने छक्का, वो ये कर दिया, इज्जत और जिल्लत का मैयार बना लिया उसको। पाकिस्तान जीत गया तो पता नहीं एटमी गोया धमाका कर दिया है, कश्मीर फतह हो गया है। बचकाना खेल है, थोड़ा सा हु हा हा, वो खत्म। लेकिन उसको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दे देना, उनके खिलाड़ियों के इंटरव्यू आ रहे हैं, उनके वो, मैं आपको अजीब बात बताऊं, हमने भी बचपन में क्रिकेट खेलना बुरा नहीं है, वो तो हल्ला गुल्ला थोड़ा सा ठीक है, चलता है, लेकिन उसको इतना ज्यादा बढ़ा लेना। अब देखें ना, ये बॉलर जब गेंद कराने के लिए आता है तो पहले वो तमाम फील्डरों को, जितने भी फील्डर्स हैं ना, उनको देखता है। बिल्कुल वो मंजर होता है जैसे कोई फौज का मेजर जो है वो मैदान जंग में फौजियों को तरतीब दे रहा है। तो मैदान जंग में कोई आर्मी का ऑफिसर अगर फौजियों को जगह बता रहा हो और सोच रहा हो और तुम कहे तुम थोड़ा सही हो जाओगे, नहीं थोड़ा, तो समझ में आता है कि भाई वहां से भी गोलियां चलने वाली हैं, मुल्क की पूरी तकदीर दांव पे लगने वाली है, कौम का मुस्तकबिल, कौम के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। अभी इसमें प्लान बनाया जाए, सोचा जाए, तभी ISSB में भर्ती होने के लिए बड़े ज़हीन लोगों को लिया जाता है। ISSB में जो इम्तिहान होता है ना, वो ये देखा जाता है कि ये प्लानिंग करने के काबिल भी है या नहीं है। लेकिन यही सूरत हाल क्रिकेट के मैदान में भी होती है, जिसमें ना कोई जंग हो रही है, ना कोई बंदा मरने वाला है, ना कोई जिंदा होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। वैसे प्लानिंग कर रहा है ना, बॉलर हो गए थोड़ा सा इधर हो जाओगे, नहीं थोड़ा सा इधर जाओ, भाई वो गेंद जब आएगी तो डंडे से उठा के वो फेंकेगा, उसमें क्या थोड़ा सा इधर हो गए थोड़ा सा उधर हो गए, वो तो तुक्का है ना, तुक्का। तभी तो देखिए इसमें तुक्के लगते हैं, छक्के पे छक्का लग रहा है, नहीं लग रहा तो पहली बॉल पे आउट होके आ गए। और इस पे कौम इतनी इज्जत देती है, खिलाड़ियों को कंधे पे उठा उठा के घुमाया जा रहा है। तो अल्लाह के बंदो, खेल को खेल समझो, इज्जत और जिल्लत का मैयार नहीं समझो। तभी मैं कहता हूं क्रिकेट के अलावा कुछ और खेल लो, क्योंकि इसमें इज्जत और जिल्लत बहुत ज्यादा समझी जाने लगी है, ये खेल नहीं रहा है,
اور یہ ہوتا اس کا دورانیہ بہت لمبا ہے. ایک میچ ختم ہوگا تو دوسرا شروع, دوسرا ختم ہوگا تو تیسرا شروع. تو رمضان کی راتیں برباد ہو جائیں گی آپ کی, رمضان کے دن برباد ہو جائیں گے اگر آپ نے اپنے آپ کو کرکٹ میں لگایا. اللہ کہتے ہیں ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف آؤ, وہ تمہارا رب ہے, وہ تمہیں بلا رہا ہے مسجدوں کی طرف, وہ تمہیں کہہ رہا ہے میرے کلام کو سنو, میری باتوں کو سنو, اور آپ دلچسپی کس میں لے رہے ہیں؟ کھیل میں. تو یہ بھی وہ شیطان ہے جس کا اللہ نے سورہ ناس میں ذکر کیا, من الجنتی والناس, جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟